సాయి సత్యవంతుడు. చిన్నగా రా వచ్చి. ఓం సాయి నమో నమః. మీరు ఇది యాక్ట్కి ఇచ్చేయండి, మొత్తం తీసిస్తా, సీడీకి ఇస్తాను. ఇవ్వండి, వేస్తాడు. వచ్చేసి సార్, వచ్చేసి ఇటు ఇటు క్యాప్ రండి. వచ్చేయండి సార్, వచ్చేయండి. నమో నమః సద్గురు సాయి శ్రీ సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః సద్గురు సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః.
సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ 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 సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ 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 సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం 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 సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి ఓం సాయి శ్రీ సాయి Hey! లోపలికి తీసుకురండి, వెళ్ళండి రండి, లోపలికి వెళ్ళండి సార్ बिल्कुल ओके। ये खंडोबा मंदिर है, ये खंडोबा दैवत महाराष्ट्र का कुल दैवत है और ये मंदिर में साईं बाबा पहले रहते। यहाँ हमारे दादाजी मालसापति इन्होंने बाबा को पहचाना और तब से साई नाम शुरू हुआ। ये हमारे पिताजी है पार्थंडी, ये पार्थंडी है हमारे पिताजी। इन्होंने ये मंदिर की सेवा की है मालसापति के पास। मंदिर का विशेष कि सब दुनिया साई बाबा के तरफ जाते हुए पहले यहाँ आती है, यहाँ दर्शन करने के बाद साई बाबा की तरफ जाते हैं। बाबा भी बोलते थे कि पहले मेरे भगवान के तरफ जाओ, यानी खंडोबा को जाओ, वहाँ दर्शन करो और फिर मेरे तरफ आओ। खंडोबा की ट्रेडिशन है, साल में एक दफे फेस्टिवल होता है, उसका नाम है चंपा षष्ठी। वो सामने पिंजरा है, कटड़ा है, उसमें से अंगार फैला जाता है और अंगार में से मालसापति ने वहां से चलकर यहाँ आते हैं। ये ट्रेडिशन आज भी चालू है। ये ट्रेडिशन खंडोबा से शुरुआत हुई है, तब से आज भी चालू है। मालसापति के बाद उनके पुत्र मार्तंड जी हमारे पिताजी जाते थे, उनके बाद हमारे बाद हमारे पुत्र जाएंगे और ये ट्रेडिशन ऐसी चालू रहेगी। मालसापति नाम का एक आश्रम भी शुरू हो रहा है, यहाँ से 25 किलोमीटर आगे। वहाँ गौशाला है, वहाँ चोटरी है, वहाँ अन्नदान केंद्र है,
और वहाँ भक्तों के लिए सुलभ जेंट्स एंड टॉयलेट, जेंट्स लेडीज टॉयलेट भी होगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, वो अमेरिका के साई भक्त वहाँ कुछ डोनेट कर रहे हैं, वहाँ हॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा सुझाव है उनका। अभी देखेंगे क्या होता है। कितने साल से है कर बहुत पूछते हैं। ये अहिल्याबाई होलकर का काम 1700 ईस्वी सन 1700 से पहले ये मंदिर है। సాయి బాబా ఇక్కడికి ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడు? 1858 के दरमियान आए। 1857 వచ్చాడు। बाबा का भगवान है, సాయి బాబా కా భగవాన్। हाँ, साईं बाबा खंडोबा ये शंकर भगवान का अवतार है। శంకర్ భగవాన్ కా అవతార్। अवतार है, ఓకే 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 अवतार। ఓకే బా వస్తున్నా ఛానల్ ఒకటి వాళ్ళు పెట్టున్నారంట సార్ నేను రాను సార్ ఇక్కడ. ఝాన్సీ లోపల రండి ఝాన్సీ 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 రావమ్మా నువ్వు. అంకుల్ తెలుగు ఛానలా తెలుగు ఛానల్ చాలండి. ఏ ఏ ఛానల్ జేఎల్ राक्षसों को मारने के लिए చెప్తా నెట్లో ఉంటుంది చెప్తా ఉండు మా ఫోటో ఓకే ఓకే కాండి సార్ మీరు బాండి ఇక్కడనే ప్రదేశం అటు పోయేసి వచ్చేసాడు సార్ जय खंडोबा महाराज की महाराज के साईनाथ महाराज के साईं बाबा की जय। తీసేటప్పుడు ఎందుకు ఉంటారు అక్కడ సాయి సాయి దండం పెట్టుకో ఇటు తిరుగు ఇంక పో అటువంటి పోయి తిరిగి రాపండి ఇటు నిలబడి అమ్మా అట్టే నిలబడి వరుసగా నిలబడి రేయ్ ఓకే అటు తిరిగి రాపండి సాయి కొద్ది పక్కన నిలబడుతుంది ఓకే 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 సాయి ఓకే వచ్చేసి వీడియో కదా ఇది వచ్చేసి అట్టే వచ్చి బయటకు వచ్చేసింది వాళ్ళు రాలేదు రాయ్ థ్యాంక్స్ సాయి ఉపాసన బాబా మాట్లాడే మహాసభ ఉపాసన బాబా మాట్లాడుతున్నారు ఉపాసన బాబా రేయ్ నువ్వు పట్టుకో వాళ్ళకి ఫోటోలు బాగా
పాప వస్తున్నాం. ఇది చూడండి. చూస్తే కదా వచ్చేయండి. बोल. चंपा षष्ठी के दिन ये अंगार होता है इधर, ये अंगार वैसे भगवान चले जाते थे अहमदाबाद। उनके बाद अभी उनके शिष्य मालसापति के बाद मार्कंड के बाद हम हमारे बाद हमारे पुत्र ये पहले जाते हैं। फिर कोई भी जाता है जो मन्नत लगाते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। ऐसा है बाबा సాయంకాలం ओके. साईं बाबा कहाँ से आए मालूम नहीं ना. मालूम है. वैसे ये भी कहाँ से आए मालूम नहीं. साईं बाबा को ये पेड़ के नीचे नाम मिला. एक पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या किया. साईं बाबा की समाधि के बाद में ये आए थे. ये जब जिंदा थे तब पूछते थे बाबा आपका नाम क्या. बोले वो बड़े सरकार मैं छोटे सरकार. हाँ वो बड़ा मैं छोटा. हाँ बाबा कैसा लीला करते थे वैसे ये लीला करते थे. बाबा ने धूनी जलाया, इन्होंने भी धूनी जलाया. हाँ धूनी खाली ईश्वर जलाता है, साधु संत नहीं. बराबर. इनकी समाधि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है. मनमाड रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, तो पहले 5 किलोमीटर पहले पहाड़ आता है शिवलिंग जैसा, कई किला करके. उधर समाधि हुआ उनका. बोला था मेरा समाधि उधर करने का. मेरा समाधि होने के 2 साल बाद में सामने रेलवे स्टेशन आएगा. हर गांव में मेरा मंदिर बनेगा. शिरडी से भी बड़ा क्षेत्र बनेगा. तो लोग बोले बाबा पागल हो गया, वो जंगल में पहुंच जाएगा. इनका समाधि होने के 2 साल बाद में सामने रेलवे स्टेशन आ गया. अभी 5 लाइन हो गया. यही रोड के ऊपर रेलवे स्टेशन आया है. बराबर. बाबा जो काम नहीं करते वो ये छोटे सरकार काम करते. इनके आशीर्वाद से 1-2 गुरु समाधि मंदिर पे आरती पूजा आरती करते. बराबर. बहुत पावरफुल. मांगो. बोल. वो साईं बाबा ने जो 4 दीपक दिखाया था नीम का पेड़ के नीचे, वो उसका दर्शन नहीं कर सकते करके ये सरकार ने 4 दीपक जला के रखा. वो दीपक ये दीपक दोनों सेम है. बराबर. ओके. हाँ बोल. हाँ इनका नाम छोटे बाबा. जब ये जिंदा थे तो उनको पूछते थे बाबा आपका नाम क्या. वो बड़े मैं छोटा. छोटे बाबा. वो बड़ा सरकार मैं छोटे सरकार. ओके.
छोटा बाबा చెప్పు చెప్పు విషయం చెప్పు తెలుగులో చెప్పు. ఆయన గురించి చెప్పు ఏం పని साई बाबा చెప్పారు కడప ఉపాసన బాబా చెప్పారు ఈయన గురించి చెప్పు. छोटे बाबा ఆయన గురించి తెలిసిన ఇచ్చారో ఎవరికి తెలియలేదు. ఈ టైప్ ఆయన కూడా ఇక్కడే నుంచి ఇచ్చారో ఎవరికి తెలియలేదు. సాయిబాబా సమాధి తర్వాత ఆయన వచ్చారు. సాయిబాబా దుని వెలచ్చాను. ఈ టైప్ ఆయనకు छोटे बाबा को దుని వెలచ్చాను. छोटे बाबा को దునినే ఈశ్వర్ దేవుడు ఆయన వెలచ్చాను. సాధు సంత లేదు. సేమ్ సాయిబాబా టైప్ ఆయన ఉన్నారు. ఆయన సాయిబాబా 4 వరకు 4 దీపం భూమి నుంచి భూగర్భం నుంచి భూగర్భం నుంచి భూమి నుంచి భూగర్భం నుంచి 4 దీపాలు 4 గంటలు పెట్టి 4 దీపాలు దర్శనం చేశారు. అది చేశారు. అప్పుడు క్లోజ్ చేశాను. ఆ భూగృహాన్ని క్లోజ్ చేశారు. క్లోజ్ చేశారు దాన్ని. ఈ దీపాలకు దర్శనం చేయలేదు కదా ఆయన ఈ 4 దీపం బలిచ్చాను. అక్కడ దీపాలు మూసేశారు కాబట్టి ఆ దీపాలు దర్శనం చేసుకోలేదు కాబట్టి అక్కడ ఈ 4 దీపాలు పెట్టాలి. అది 4 దీపాలు పెట్టున్నారు. ఓకే ఆయన ఓకే బాబా. సాయిబాబా ముందే అక్కడే దర్శనం చేశాను. వేప చెట్టుకు దీని 4 వర్షం అయిపోయింది. తర్వాత పిల్లి చూస్తా కదా ఈ చెట్టు కిందే బాబాకు పేరు దొరకలే. ఈ ఖండోబా గుడి లోపలే మాల్సాపతి చెప్తాను రా సాయినే సాయినే సాయి ఇక్కడి నుంచి సాయిబాబాకు పేరు ఆరంభం. సాయి రా సాయి సాయి అని పేరు ఆరంభం ఇక్కడి నుంచి ఆరంభమైంది. ఇక్కడ నుంచి ఎంత జాగా చాలా పవర్ఫుల్ జాగా. దేవుడు 50 వర్షం తపస్సు చేసినారు. 50 छोटे బాబా తపస్సు చేసినారు. చాందిబాయి పెళ్లి బృందం కాడి నుంచి వాళ్ళ భార్య చాందిబాయి భార్య వాళ్ళ తమ్ముడు కొడుక్కి పెళ్లి సాయిబాబాని అక్కడి నుంచి బండిలో నుంచి తీసుకునేసి ఈ యొక్క ఖండోబా మందిరంలో వచ్చి మహల్సాబాద్ పూజారిగా ఉంటే ఆ బండిలో నుంచి దిగుతా ఉన్న సాయిబాబాని ఆవో సాయి అని చెప్పేసి మహల్సాబాద్ ఆహ్వానించడం ఈ చెట్టు కిందనే జరిగింది. శివుడు పార్వతి గంగాదేవి ఇక్కడ దేవుళ్ళుగా వెలిసినారు. ఈ యొక్క గుడి మందిరానికి మహల్సాపతి పూజారిగా ఉన్నారు. ఆయన ఈ పూజారిగా ఉంటే ఈయన ఎన్నో ఇక్కడ ఉత్సవాలు ఎన్నో పూజలు చేస్తుంటే వాళ్ళ వంశం పారంపర్యంగా ఇక్కడ వాళ్ళే పూజారులుగా వస్తున్నారు. బాగా बरोबर त्याप्रमाणे त्यांना याचा चित्रपट त्यांना त्यांच्या ह्याच्यात काढायचं त्यांच्या भाषेत देवाच्या साईबाबांचं आणि या मंदिराविषयी ఆయన పంచముఖ విష్ణు గణపతి అంటారు. ఇది సాయిబాబా అనుగ్రహం ద్వారా
హైదరాబాద్ వారి ప్రతిష్టాపించినటువంటి ఏకశిలా విగ్రహంలో పంచముఖ విష్ణు గణపతి స్థాపన. ఈ అనంతపురం అని దీన్ని స్థాపన చేశారు. కీర్తిశేషుడు రూపావతార సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ అని ఆయన సాయిబాబా భక్తుడు. ఆయన 1960లో ద్వారకామాల ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు బాబా ఆయనకి విధంగా చెప్పారు, షిరిడీ క్షేత్రానికి పాలకుడు విష్ణు అన్నమాట. కావున షిరిడీకి వచ్చే భక్తులు ఇక్కడ ముందుగా నా యొక్క దర్శనంగా చేసుకోవాల్సింది ప్రథమ పూజ అందుకునే వాడు గణపతి. కాబట్టి మనం షిరిడీకి రాగానే ఫస్ట్ గణపతి యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలి, తర్వాత విష్ణువు యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలి. అందువల్ల ఇక్కడ విష్ణు గణపతి వాయిస్ తీసుకోండి. ఇక్కడ విష్ణు స్వరూపముగా శంఖము చక్రము ధరించున్నాడు. అక్కడ ఈ శంఖు చక్రాలు ధరించి శేషపాన్ప మీద కూర్చునేవాడు ఒక విష్ణుకోకిని మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది. ఇది కలియుగం తర్వాత రాబోతుందని చెప్పాడు బాబా. ఎడమదలపై లక్ష్మీదేవి కూర్చుంది. అక్కడ పంచముఖాలు పంచతత్వాలు అగ్ని జల వాయువు భూమి ఆకాశం. ఇదే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి విగ్రహ స్థాపన. ఇది స్వయంభూగన్నా మహిమాన్విత గణపతి. ఇప్పుడు ఏవైతే స్వయంభూగా చెప్పబడి విగ్రహాలు పూజలు అందుకుంటున్నాయో ప్రతి రాత్రి విగ్రహాలన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఇలా స్థాపించిన విగ్రహాలే. ఏ విగ్రహాలు స్వయంగా భూమి నుంచి ఉద్భవించవు. విగ్రహాలు త్రవ్వకాల్లో బయటపడినప్పుడు వాటి స్వయంగా ప్రకటింపబడుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా నెక్స్ట్ కలియుగం తర్వాత వచ్చేటువంటి భక్తులకి అప్పుడు స్వయంగా ప్రకటింపబడుతుంది. ఈ జన్మ వారికి స్థాపన, వచ్చే జన్మ వారికి స్వయంభూ ప్రకటన అని చెప్పారు బాబా. నా సమాధి వద్దకు వచ్చే భక్తులు ఎన్నో సమస్యలతో కోరికతో వస్తూ ఉంటారు. వారి కోరికలు స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువే వాటిని పరిష్కారం చూపిస్తారని చెప్పారు. అందువల్ల మనకి ఎదురుగా కనిపిస్తున్న ఎలుక చెవులో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్, ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటే విషయం చెప్పుకొని వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చెప్పిన విషయాన్ని 40 రోజుల దాకా మీరు ఎవరికి చెప్పకూడదు. మీరు అనుకునేది నెరవేరిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పుకోవాలి. మీరు అనుకున్న కోరిక జరిగినది, మీరు కోరుకున్న ఆయనకి సమంజసంగా ఉండాలి. అప్పుడు ఆ కోరిక నెరవేరుస్తాడు. అందువల్ల ఇక్కడ మగవారు కుడి చెవులోను, ఆడవారు ఎడమ చెవులోను చెప్పుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. మనం చెప్పింది సమంజసం ఉంటే మన కోరిక నెరవేరుస్తాడు. అది పంచముఖ విశేషత. షిరిడీకి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. కన్పూరి గ్రామం అంటారు దీన్ని. ఈ సాయిబాబా అనుగ్రహం ద్వారా ప్రతిష్టాపించినటువంటి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన అన్నమాట. ఇది ఈ బాబా తిరిగిన ప్రదేశం. షిరిడీకి వచ్చే భక్తులు ఎన్నో సమస్యలతో వస్తుంటారు కాబట్టి ముందుగా గణపతి యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలి షిరిడీకి రాగానే. తర్వాత విష్ణు దర్శనం, అందువల్ల విష్ణు గణపతి అన్నారు. విష్ణు గణపతి చాలా బాగా చెప్పారు. ఓం ద్రవందే రాజావృణాదవం దేవా బృహస్పతే ఇంద్రాంజనాచం ధారదాయకాంధ్రవాసార్తికే శరణ్యత్రయంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః వాణీయసంయుక్తాయ నమః విజయపుత్రాభ్యాం నమః విజయపుత్రాభ్యాం నమః.